Hi friends, welcome back to my channel. Today our topic is active voice and passive voice. Friends, active voice ante subject ni base cheskoni ఏర్పడిన sentence ni active voice అంటారు. Passive voice ante object based sentence is called the passive voice అని చెప్పొచ్చు. సో ఇక్కడ మనము active voice ని నుంచి passive voice లోకి ఎలా చేంజ్ చేయాలి అని తెలుసుకోబోతున్నాం. సో ఇందులో ముఖ్యంగా present, past and future continuous tenses లోని active voice ni passive voice loki ela change cheyalo telusukundam. So first we need to know what is the structure of active voice, of general structure. So active voice general structure is subject, verb and object untai. So passive voice loki change chesetappudu okay, we need to follow, there are two steps. Okay, simple two steps are there. So what are the two steps? Let us know. First step is subject ni object gaanu, object ni subject gaanu rayali. So that means subject going to be as object and object going to written as subject. Okay, so that is object, okay, and subject. So ikkada passive voice ani representation ki ikkada manaki subject mundu always by ane preposition add avutundi. Okay, this is the one of the first step of the passive voice. Then so the remaining part is verb. Okay, so which have the very important role in the passive voice. So verb ni passive voice lo change cheyali ante first maniki this is the second step of the passive voice, that is related to verb. First we need to recognize what tense verb it is. Okay, so tense ఏ టెన్స్ లో ఉంది verb అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, సో ఆ టెన్స్ ని బట్టి మనము పాసివ్ వాయిస్ ని రాస్తాం. ఫ్రెండ్స్, వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, సో యాక్టివ్ వాయిస్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో ఉందంటే పాసివ్ వాయిస్ కూడా ప్రెజెంట్ టెన్స్ లోకే వస్తుంది. ఇది పాస్ట్ లో ఉంటే పాసివ్ వాయిస్ కూడా పాస్టే వస్తుంది. సో ఫ్యూచర్ అయితే పాసివ్ వాయిస్ కూడా ఫ్యూచర్ లోనే ఉంటుంది. ఓకే, example just is, am or something is there in the verb form means, so passive voice lo kuda is, am, are lo edo oka verb anedi being be form verb anedi join avutundi. So active voice and passive voice will be in the same tense, that you have to remember. Okay, here this is nothing but verb part. Okay, let us do by taking some examples. Okay, ఫస్ట్ వన్ యాక్టివ్ వాయిస్లో నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వబోతున్నాను. సపోజ్ సీత ఈజ్ ప్లేయింగ్ ఏ గిటార్ అనేది యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉంది. దీన్ని మనము పాసివ్ వాయిస్లోకి ఎలా చేంజ్ చేస్తాం? సో ఫస్ట్ స్టెప్, లెట్ us కంప్లీట్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? ఓకే, సబ్జెక్ట్, ఆబ్జెక్ట్, ఆబ్జెక్ట్, సబ్జెక్ట్. సీత అనేది సబ్జెక్టు, ఏ గిటార్ అనేది ఆబ్జెక్ట్. ఫస్ట్ లెట్ us చేంజ్ దిస్ వన్. సో ఏ గిటార్, ఏ గిటార్. నెక్స్ట్ సీత, సీత. ఇక్కడ ఆల్వేస్ మనం ఏమన్నాం, ప్యాసివ్ వాయిస్ సబ్జెక్ట్కి ముందు ప్యాసివ్ వాయిస్లో బై అనే ప్రిపోజిషన్ జాయిన్ చేయాలి. సో బై సీత. ఎస్. Now the remaining part is verb part. Now you need to identify so what tense of verb it is. Okay, is playing. Is ikkadante nenu mention chesesanu which tense anedi ఏ tense guరించి నేర్చుకోబోతున్నాము. So general గా whenever it's not mentioned means we need to identify by seeing the be form verb. Be form verb మనకి చెప్పేస్తుంది ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ టెన్స్ ఇది అని. సో is అనేది ఉంది. is ఉందంటే it is a present tense. Very good, we are in the present tense. present tense లో ఉన్నాం మనం. ఓకే, ప్లేయింగ్, ఇంగ్ ఫామ్ యాడ్ అయింది, verb కి ఇంగ్ ఫామ్ యాడ్ అయింది అంటే ఇట్ ఈస్ present continuous tense. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇట్ ఈస్ present continuous tense లో ఉన్నాం. present continuous tense లో ఉన్నప్పుడు యాక్టివ్ వాయిస్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఓన్లీ verb ఫామ్ నేను చెప్తున్నాను. సబ్జెక్ట్, ఆబ్జెక్ట్, ఆబ్జెక్ట్, సబ్జెక్ట్ చేసేది మనకు తెలిసిపోయింది కాబట్టి ఓన్లీ వర్బ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఒక్కటే నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను. సో వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ వర్బ్ హియర్? ఈజ్. సో యామ్, ఈజ్, ఆర్ అనే ఏదో ఒక బీ ఫామ్ వర్బ్ ఉంటుంది. ప్లస్ మెయిన్ వర్బ్ విల్ బీ ఇన్ ద
ప్రజెంట్ ఫామ్ ప్లస్ ఐఎన్జి ఉంటుంది. ఓకే, యాక్టివ్ వాయిస్లో ఇలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనం లెట్ us రైట్ ద ప్యాసివ్ వాయిస్. సో ప్యాసివ్ వాయిస్లో రాస్తున్నప్పుడు సేమ్ బీ ఫామ్ వర్బ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దిస్ విల్ బీ దేర్. ఓకే, యామ్, ఈజ్, ఆర్, ఈ మూడింటి బీ ఫామ్ వర్బ్లో డెఫినెట్గా వన్ బీ ఫామ్ వర్బ్ ఉంటుంది అక్కడ. నెక్స్ట్ ఇది కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని రిప్రజెంట్ చేయడానికి యాక్టివ్ వాయిస్లో ఐఎన్జి ఉంది. ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి వచ్చినప్పుడు ఇది మనం బీయింగ్గా రాస్తాం. బీయింగ్ అనేది కంపల్సరీ, బీ ఫామ్ వర్బ్ తర్వాత బీయింగ్ అనేది కంపల్సరీగా ప్లేస్ చేయాలి. దెన్ ఇక్కడ V1 ఉంది, V1ని V3గా మార్చాలి. దట్స్ ఇట్, ఓవర్. లెట్ us రైట్ దిస్ వన్, ఏ గిటార్. సో ఇప్పుడు బీ ఫామ్ వర్బ్, విచ్ ఇస్ ద సూటబుల్ బీ ఫామ్ వర్బ్ హియర్? లెట్స్ సీ, యామ్, ఈజ్, ఆర్ అనేది ఉంది. వి నో దట్ యామ్ అనేది ఆల్వేస్ ఐ అనే సబ్జెక్ట్కే వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఆర్ అనేది ప్లూరల్ ఉంటే ఆర్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఈజ్ అనే ఉంది. సో ఇక్కడ గిటార్ ఆబ్జెక్ట్ని ఫస్ట్ చూడాలి. ఇక్కడ ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఆబ్జెక్ట్ రాసినప్పుడు ఏ గిటార్ అని మెన్షన్ అయింది. ఏ గిటార్ అంటే సింగిల్, ఇట్ ఈస్ వన్. సో సింగులర్ ఉన్నప్పుడు వర్బ్ అనేది బీ ఫామ్ వర్బ్ ఈజ్ వస్తుంది. కాబట్టి ఈజ్ అనేది మనకి ఏ గిటార్ ఈజ్. నౌ ఇమ్మీడియట్లీ వాట్ వీ నీడ్ టు ప్లేస్ బీయింగ్ బై, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ కంటిన్యూస్ టెన్స్. బీయింగ్. Now verb is going to change as V3. V1 is what here? Play. Play ఏమవుతుంది? Played, pay, play, played, played. Okay? So V3 is past participle is played. That's it. A guitar is being played by Sita. So active voice లో Sita is playing a guitar అంటే సీత గిటార్ని వాయిస్తోంది అని వస్తుంది. ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి వచ్చేసరికి ఏ గిటార్ ఈజ్ బీయింగ్ ప్లేడ్ బై సీత అంటే గిటారు సీత చేత వాయించబడుతోంది లేదా గిటారును సీత వాయిస్తోంది అని డిఫైన్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది ప్రెజెంట్ టెన్స్. లెట్స్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ పాస్ట్. ఓకే, యాక్టివ్ వాయిస్. సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ జనరల్ స్ట్రక్చర్ విల్ బి సేమ్. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ I was eating biscuits. I was eating biscuits అని యాక్టివ్ వాయిస్ తీసుకున్నాం. లెట్స్ చేంజ్ ఇంటూ ప్యాసివ్ వాయిస్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ సేమ్ ఫర్ ఆల్ టెన్సెస్. ఇక్కడ ఐ అనేది సబ్జెక్టు, బిస్కెట్స్ అనేది ఆబ్జెక్టు. లెట్స్ చేంజ్ బిస్కెట్స్. ఓకే, సో ఐ అనేది ఇక్కడ సీత అనేది నౌన్ కాబట్టి సో నౌన్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా వస్తుంది. బట్ వెన్ ఎవర్ ప్రనౌన్స్ ఉన్నప్పుడు దే, దెమ్, దే, హీ, షీ, ఐ, యు అని ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఫామ్ వస్తుంది. సో ఐ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్ మీ అవుతుంది కాబట్టి మీ. సో దీనికి ముందర ఆల్వేస్ ఏం యాడ్ చేయాలి? బై అనే ప్రిపోజిషన్ యాడ్ చేయాలి. సో బిస్కెట్స్ ఇస్ ద ఆబ్జెక్ట్. Okay, as written as subject in the passive form, and I is the subject of active form which is changed as a by me in the passive. Now what is the next? Was eating. Was represents the past tense. Yes, was is past. Eating ing form undi kabatti it represents continuous tense. Continuous tense. So what is the structure of active voice in the past continuous tense? We will see. Okay, so past continuous tense lo em untundi? Only verb form ki cheptunna. Was or were ane B form verb untundi plus V1 plus ing. So past continuous tense lo untayi. So ఇది passive లోకి మార్చినప్పుడు, ప్యాసివ్ ఫామ్లోకి మార్చినప్పుడు ఓకే సేమ్ వాజ్ ఆర్ వర్, వాజ్ ఆర్ వర్ అనే బీ ఫామ్ వర్బ్ ఉంటుంది. సో కండిషనల్గా ఏంటి? బీయింగ్ అనేది యాడ్ అవ్వాలి. బీయింగ్ అనేది కంపల్సరీగా యాడ్ అవ్వాలి. అండ్ V1 becomes V3.
అంతే సేమ్. ఇక్కడ ప్రజెంట్లో యామ్ ఈజ్ ఆర్ ఉంది కదా, సో అది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనకి ప్రజెంట్ టెన్స్లో వచ్చింది. సో పాస్ట్ టెన్స్లో వాజ్ వర్ ఉంటుంది, అది కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనకి అందులో వస్తుంది. ఇక్కడ బీయింగ్ అనేది యాడ్ చేయాలి, పాస్ట్ టెన్స్లో కూడా బీయింగ్ అనేది యాడ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ V1 V3గా మారిపోతుంది, ఇక్కడ కూడా V1 V3గా మారిపోతుంది. సో ద స్ట్రక్చర్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ టు ఐడెంటిఫై, ఇస్ ఇట్? సో నౌ బిస్కెట్స్. సో బిస్కెట్స్ అనేది మోర్ దాన్ వన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ప్లూరల్. ప్లూరల్ అయినప్పుడు మనకి బీ ఫామ్ వర్ అనేది వస్తుంది. బిస్కెట్స్ వర్ బీయింగ్. సో వాట్ ఈస్ ఈట్? థర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈట్, ఈట్, ఏట్, ఈటెన్. సో EATN, ఈటెన్ బై మీ. బిస్కెట్స్ వర్ ఈటెన్ బై మీ అనేది పాసివ్ వాయిస్. ఐ వాజ్ ఈటింగ్ బిస్కెట్స్, నేను బిస్కెట్స్ తింటూ ఉంటిని అంటే పాస్ట్లో ఎప్పుడో తింటూ ఉంటి అని చెప్తున్నా ఆ టైంలో. సో పాసివ్లోకి వచ్చేసరికి బిస్కెట్స్ వర్ బీయింగ్ ఈటెన్ బై మీ. బిస్కెట్స్ నా చేత తినబడుతూ ఉండినాయి. ఓకే, లేదా బిస్కెట్స్ నేను తింటూ ఉంటిని ఎప్పుడు? పాస్ట్లో ఒకనొక టైంలో అని చెప్పడానికి ఇది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, లెట్స్ సీ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఫ్యూచర్ టెన్స్. ఓకే, యాక్టివ్ వాయిస్. ఓకే, he will be playing will take a, he will be working, he will be playing a guitar or playing a cricket game will take, he will be playing a game. సో అతను ఆట ఆడుతూ ఉంటాడు అని తీసుకుందాం. సో ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి, సో ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ స్టెప్ విల్ నాట్ బి చేంజ్డ్, ఇట్ విల్ బి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇక్కడ హీ అనేది సబ్జెక్ట్, ఏ గేమ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఏ గేమ్. ఓకే, హీ బికమ్స్ హిమ్ అవుతుంది ఆబ్జెక్టివ్ ఫార్మ్స్లో, అవునా? హిమ్. బిఫోర్ వీ నీడ్ టు యాడ్ బై. ఎస్. నెక్స్ట్ విల్ బీ ప్లేయింగ్ అనేది వర్బ్ ఇక్కడ. సో దీన్ని మనము ఇందులోకి మార్చుకోవాలి. సో యాక్టివ్ వాయిస్లో వచ్చేసి ఫ్యూచర్ టెన్స్ యాక్టివ్ వాయిస్లో వచ్చేసి, సో ఇక్కడ విల్ రిప్రజెంట్స్ ద ఫ్యూచర్ కాబట్టి ఫ్యూచర్. ING ఫామ్ ఉంది కాబట్టి కంటిన్యూస్ టెన్స్. సో ఇందులో యాక్టివ్ వాయిస్ వచ్చేసి ఏముంటుంది? విల్ బీ ఆర్ షల్ బీ ఆర్ ఎనీ మోడల్ వర్బ్స్ కూడా ఉండొచ్చు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనం విల్ బీ షల్ బీ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ యూజ్ చేస్తుంది. ప్లస్ ఏముంటుంది? V1 ప్లస్ ING ఫామ్. సో దీన్ని మనం ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి మార్చినప్పుడు ప్యాసివ్ ఫామ్లోకి సేమ్ విల్ బీ ఆర్ షల్ బీ అనేది ఉండి ప్లస్ మనకి కండిషనల్గా వాట్, ఇట్స్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ కాబట్టి బీయింగ్ అనేది కంపల్సరీగా యాడ్ చేయాలి. బీయింగ్ ప్లస్ వర్బ్ విల్ బీ చేంజ్డ్ ఇంటూ V3. చూసారా, సేమ్ టు సేమ్. ఇక్కడున్న బీ ఫాము ప్యాసివ్లో కూడా వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఇంగ్ ఉంది కాబట్టి బీయింగ్ యాడ్ చేస్తాం బీ ఫామ్ పక్కనే. దెన్ V1 విల్ బి చేంజ్డ్ యాజ్ V3. సేమ్ పాస్ట్లో కూడా, పాస్ట్లో యాక్టివ్లో ఉన్న సేమ్ బీ ఫామ్ వర్బ్స్ ఇందులో కూడా ప్యాసివ్లో ఉంటాయి. సో ఇక్కడ బీయింగ్ అనేది యాడ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇంగ్ ఫామ్ ఉంది కాబట్టి. V1 V3గా చేంజ్ అవుతుంది. ఈవెన్ ఫ్యూచర్లో కూడా సేమ్ విల్ బీ షల్ బీ అనేది ఉంటుంది. సో అది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ప్యాసివ్ వాయిస్లో కూడా వస్తుంది. అండ్ V1 ఇంగ్ ఫామ్ ఉంది కాబట్టి బీయింగ్ యాడ్ చేస్తాం. V1 విల్ బీ చేంజ్డ్ యాజ్ V3. సో ఇదంతా సేమ్, ఓన్లీ బీ ఫామ్ వర్బ్స్తోనే చేంజ్ ఉంటుంది అంతే. సో ఇక్కడ విచ్ ఈస్ ద సూటబుల్ బీ ఫామ్ ఆఫ్ వర్బ్? షల్ బీ అనేది జనరల్గా ఐకి కానీ వీకి కానీ యూజ్ చేస్తాం కదా. సో కాబట్టి మోస్ట్ అదర్ టైమ్స్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ విల్ బీ. సో గేమ్ విల్ బీ and immediately being. So what is the V3? V3 played.
played by me. That's it. A game will be being played by me. This is the passive of future continuous tense. Friends, one thing, so grammatically we'll say in English grammar, okay, there is no passive voice for the future continuous tense. Future continuous tense has no passive voice. No passive voice. Why? Because ikkada will anedi, it is a B form verb. It is a finite verb. Be anedi non-finite verb. Being anedi non-finite verb. Played anedi non-finite verb. Ikkada be and being will give the almost all same meaning. So the same verbs are written together. So that's why generally e formation anedi, e structure anedi general ga acceptable avvadu. Kabatti, so there is no passive voice for future continuous tense. Okay, but we can write the future continuous tense passive form by following the structure, of course. But there is no such a separate meaning for it by changing into passive voice. Okay, there is no use, there is no much sense for this when we change into passive voice. Why? Because be and being are the both are the same meaning of verbs here. Okay, understood now? So that's why there is no passive voice for the future continuous tense, but we can write it by using the structure. I hope you understood. Okay, let us take more, let 2-3 examples and solve it. Okay. Friends, here are the some examples. Let's see how to change active voice to passive voice. The dog was chasing a cat. Okay, passive voice loki first subject object ga subject రాసిద్దాం. A cat. Okay, the dog. Before by any preposition పెట్టాలి. అయిపోయింది. So first step complete అయింది. Now identify the verb. Verb is was. Verb అంటే was అంటే past. Past లోకి so past ing ఫామ్ ఉంది, past continuous tense కాబట్టి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ బీ ఫామ్ వర్బ్ వస్తుంది. ఇక్కడ సింగులర్ అయితే వాజ్ వస్తుంది, ప్లూరల్ అయితే వర్ వస్తుంది. ఏ క్యాట్ సింగిల్ కాబట్టి వాజే వస్తుంది మనలో. ఇక్కడ వాజ్ ఇమ్మీడియట్లీ మనం ఏం చెప్పాలి, ఇంగ్ ఉంది కాబట్టి we need to add being. And chase అనేది V3 form is chase, chased, chased. Okay, CHASED, chased. A cat was being chased by the dog. Dog was chasing a cat. So dog cat ni chase చేస్తుంది, పట్టుకుంటుంది ఆర్ వెంటాడుతుంది. సో cat ని డాగ్ చేస్ చేస్తూ ఉంది అని పాసివ్ ఫామ్లో వస్తుంది. నెక్స్ట్, దిస్ ఇస్ ద యాక్టివ్ వాయిస్. షీ విల్ బీ రైటింగ్ ఏ లెటర్. లెట్స్ రైట్, దిస్ ఇస్ ద సబ్జెక్ట్, దిస్ ఇస్ ద లెటర్ ఇస్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఏ లెటర్. ఓకే, షీ బికమ్స్ హర్. బిఫోర్ వీ నీడ్ టు యాడ్ బై. ఎస్. నౌ విల్ బీ రైటింగ్. సో విల్ బీ, సో ఇక్కడ ఐ అండ్ వి ఉంటే మనకి విల్ షల్ బీ వస్తుంది. అదర్ దాన్ ద టూ ఉంటే ఏదైనా విల్ బీ యూజ్ చేస్తాం. కాబట్టి హియర్ అగైన్ రిపీట్స్ విల్ బీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ విల్ బీ, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఐఎన్జీ, దట్స్ వై వీ నీడ్ టు రైట్ బీయింగ్ ఫామ్. అండ్ రైట్ థర్డ్ ఫామ్ ఈస్ రిటర్న్. ఎస్, ఏ లెటర్ విల్ బీ బీయింగ్ రిటర్న్ బై హర్ అని వస్తుంది మనకి. నెక్స్ట్, యాక్టివ్ వాయిస్. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఎస్, we are reading newspaper. So this is subject, this is object. So newspaper. Okay, this is we becomes us, by us. Newspaper. Are reading. Are represents present. Ing is there, present continuous tense. So newspaper object ga marinappudu B form of verb. Newspaper, it is a single, that's why
ఈజ్ రావాలి. న్యూస్ పేపర్ ఈజ్, ఇమ్మీడియట్లీ బీయింగ్ రావాలి. బీయింగ్. రీడ్, థర్డ్ ఫార్మ్ ఈజ్ రీడ్, రెడ్, రెడ్. ఓకే, బీయింగ్ రెడ్ బై అస్. న్యూస్ పేపర్ ఈజ్ బీయింగ్ రెడ్ బై అస్. సో న్యూస్ పేపరు మా చేత చదవబడుతోంది అని ప్యాసివ్ ఫామ్లో వస్తుంది. నెక్స్ట్, దే వర్ కట్టింగ్ వెజిటబుల్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ దే ఈజ్ ద సబ్జెక్ట్, వెజిటబుల్స్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్. సో వెజిటబుల్స్. ఓకే, by they becomes them, by them. Yes, were cutting, were is past, that's why. So vegetables, vegetable object is the plural form, that's why again were will come. Were. Being, because it is a continuous tense, being. Cut, cut third form, cut, cut, cut only. So it will not be any other form, that's why cut only. Cut by them. So vegetables were being cut by them. Okay, vegetables were cutting, they were cutting vegetables అంటే వాళ్ళు వెజిటబుల్స్ కట్ చేస్తూ ఉండినారు అని. సో ప్యాసివ్లోకి మారిస్తే వెజిటబుల్స్ వర్ బీయింగ్ కట్ బై దెమ్. సో వెజిటబుల్స్ వాళ్ళ చేత కట్ చేయబడుతూ ఉండినాయి అని వస్తుంది. నెక్స్ట్ యాక్టివ్ వాయిస్. యూ విల్ బీ మేకింగ్ ఏ రెసిపీ. నువ్వు ఒక రెసిపీని తయారు చేస్తూ ఉంటావు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ రెసిపీ, రెసిపీ బై యూ. ఓకే, సో ఇట్ విల్ యూ ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్ ఆల్సో యూ ఓన్లీ. ఓకే, నౌ విల్ బీ మేకింగ్, విల్ బీ. సో విల్ బీ రెసిపీ అనేది ఐ ఆర్ వి ఉంటే మాత్రమే షల్ బీ వస్తుంది. కాబట్టి విల్ బీ టేకెన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, విల్ బీ. అండ్ ఇమీడియట్గా బీయింగ్ ఫామ్ రావాలి, బీయింగ్. అండ్ మేక్, మేక్ థర్డ్ ఫామ్ ఈజ్ మేక్, మేడ్, మేడ్. సో మేడ్ వస్తుంది. సో రెసిపీ విల్ బీ బీయింగ్ మేడ్ బై యూ. ఓకే, నువ్వు రెసిపీ తయారు చేస్తూ ఉంటావు. యూ విల్ బీ మేకింగ్ ఎ రెసిపీ అని పెట్టామనుకోండి. ఏ రెసిపీ విల్ బీ బీయింగ్ మేడ్ బై యూ. సో ఆ రెసిపీ నీ చేత చేయబడుతూ ఉంటుంది అని వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ హౌ టు రైట్ ఓకే యాక్టివ్ వాయిస్ టు ప్యాసివ్ వాయిస్ ఆఫ్ present, past and future continuous tenses. Okay, thank you. If you like my presentation, please like, share and subscribe.